Hello students, now we will see the internal energy. Internal energy is denoted by a symbol U. So every substance is associated with a definite amount of energy, and this energy is stored in a substance in the form of internal energy, that is in the form of U. Now this internal energy is the sum of all kinds of energy like potential energy, kinetic energy, vibrational energy, rotational energy and etc. So all type of energy are included in this internal type of energy. So it is the grand total of the substance. Now in actual practice, internal energy is not known and cannot be measured. This U cannot be known and cannot be measured. It is impossible to determine the value of internal energy. For thermodynamic study, it is essential to know simply the change in internal energy. That is, we can define as a delta U is equal to U2 minus U1, where U1 is the system's energy in initial state and U2 is the system's internal energy in final state. U1 and U2 cannot be determined exactly. It cannot be separately determined. Only we can determine in the form of delta U. All applications in thermodynamics are deal with this delta U and not only U. Understand? We can only measure delta U. The internal energy, that is U, of a system changes in transfer of energy in the form of heat or work. To know delta U, we require to monitor this energy supplied or removed from the system. If this is a system, then we monitor this energy in the form of heat or work. Now when this is the system, when energy is transferred into the system, by heating or doing work on it, then it is added to the system's internal energy. There is a internal energy in the system. If we add heat in the form of heat or work, then system's internal energy increases. Or when energy is transferred from the system to the surrounding, then that is means here cooling or by doing work on the surrounding, this is the surrounding, then the heat or internal energy is removed from the system and system's internal energy decreases. If work is done or heat is removed from the system, then system's internal energy is decreases. So energy is transferred in the form of heat
or work or combination of both. Understand? So if internal energy changes, there is either work is done or heat is removed or supplied to the system. We see this delta U by taking some examples. Now, if 20 kilojoule of work is done, if 20 kilojoule of work is done on the system, सिस्टीम वरती काय झालेलं आहे, 20 किलोजूल एवढं वर्क डन झालेलं आहे. देन दिस सिस्टीम्स इंटरनल एनर्जी, दॅट इज डेल्टा यू. सिस्टीम्स इंटरनल एनर्जी काय होणार आहे, इट इज increases by plus 20 kilojule. जर का 20 किलोजूल एवढं वर्क डन जर का सिस्टीम वरती झालं, ऑन द सिस्टीम म्हटलेलं आहे, तर सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी जी आहे ती कितीने वाढणार आहे, 20 किलोजूल. इथं आपल्याला डेल्टा यू जो आहे तो डायरेक्ट मिळालाय. आपल्याला आधी इंटरनल एनर्जी सिस्टीमची किती आहे आणि नंतर किती झाली हे माहिती आहे का, नाही माहिती. याचाच अर्थ वी कॅन कॅल्क्युलेट डेल्टा यू डायरेक्टली. हिअर डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 minus U1. We don't know U2 and also U1, although we can calculate delta U. Similarly, second example, if 10 kilojoule heat, here work घेतलेले आपण, आता इथं काय घेतले आपण, हीट घेतलेले. इफ 10 किलोजूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टीम, सिस्टीमला जर का आपण 10 किलोजूल एवढी हीट जर का दिली, तर सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी जी आहे ती कितीने वाढणार आहे, इन्क्रीजेस बाय 10 किलोजूल. सो डेल्टा यू जो आहे तो किती येणार आपला, 10 किलोजूल. डेल्टा यू इज इक्वल टू 10 kilojoule. Understand? Next example, suppose if system releases 15 kilojoule of heat and does work 10 kilojoule on surrounding. जर का सिस्टीमनं 15 किलोजूल एवढी एनर्जी जी आहे ती काय केलेली आहे, रिलीज केली आहे. रिलीज म्हणजे काय, सराउंडिंगला दिलेली आहे. आणि त्याच्यामुळं जर का 10 किलोजूल एवढं वर्क जर का सराउंडिंगला झालं, सराउंडिंग वरती झालं, तर डेल्टा यू जो असणार आहे तो किती असणार आहे. डेल्टा यू चा अर्थ काय सांगितलं आपण, डेल्टा यू हीट आणि वर्क या दोन फॉर्म मध्येच काय होत असतो, चेंज होत असतो. आता इथं सिस्टीमची एनर्जी जी आहे ती काहीतरी ठराविक एनर्जी आहे, त्या एनर्जी मधलं 15 किलोजूल एवढी हीट काय झालेली आहे, बाहेर दिलेली आहे, सराउंडिंगला दिलेली आहे. म्हणजे सिस्टीमची 15 किलोजूल एवढी हीट काय झालेली, कमी झाली, म्हणजे मायनस झाली, -15 सिस्टीम मधून गेलेली आहे. तसंच 10 किलोजूल एवढं वर्क डन कुठं झालेलं आहे, सराउंडिंग वरती झालंय. आणि सराउंडिंग वरती झालंय म्हटल्यानंतर तेवढी एनर्जी जी आहे ती सुद्धा काय झालेली आहे, सराउंडिंगला दिली गेलेली आहे. सराउंडिंग वरती वर्क झालंय म्हणजे इथं सराउंडिंगला दिले गेलेले आहे. म्हणजेच या ठिकाणी काय येणार मग, -15 इथं 10 आहे, म्हणजे -15 - 10 किती येणार मग, -25 किलोजूल. दॅट इज हिअर इंटरनल एनर्जी जी आहे डेल्टा यू इज इक्वल टू किती झाली, -25 किलो जूल. समजा
तुमच्याकडे ठराविक पैसे आहेत, मला माहित नाहीये किती आहेत, पण जर का मी 100 रुपये तुम्हाला दिले तर तुमच्याकडे काय होणार आहे, ते 100 रुपये जास्त होणार. म्हणजे तुमच्याकडे जो पैसे आहेत किंवा जे पैसे आहेत त्याच्यामध्ये 100 न काय होणार आहे, प्लस 100 न काय होणार आहे, वाढ होणार आहे. मला माहिती आहे तुमच्याकडे किती आहेत पहिल्यांदा आणि नंतर किती झालेत हे माहिती नाहीये, पण तुमच्याकडे जे पैसे त्याच्यामध्ये 100 रुपयानं वाढ होणार. याचाच अर्थ तिथं डेल्टा यू जो आहे तो किती असणार आहे, 100. या पद्धतीनं आपण इंटरनल एनर्जी जी आहे ती आपण काढू शकतो विदाउट नोईंग द U1 and U2. Understand? So next point is the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Now first law of thermodynamics is simply the conservation of energy. We know that law of conservation of energy. What is that law? Energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another. This is the law of conservation of energy. According to this law, total energy of the system and surrounding is constant. So this first law of thermodynamics is stated in different ways. Here we will see the three statement of first law of thermodynamics. First statement is energy of the universe remains constant. युनिवर्सची एनर्जी ही नेहमी काय असते, कॉन्स्टंट असते. एनर्जी ऑफ द युनिवर्स म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळं आलं, सिस्टीम सराउंडिंग ऑल थिंग्स या युनिवर्समध्ये आला. एनर्जी ऑफ द युनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. सेकंड स्टेटमेंट काय आहे, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अन आयसोलेटेड सिस्टीम इज कॉन्स्टंट. आयसोलेटेड सिस्टीम जी असते त्याची टोटल इंटरनल एनर्जी म्हटलेली. सो डेल्टा यू इज ऑलवेज काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. आणि थर्ड स्टेटमेंट आहे, एनर्जी इज नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. इट कॅन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी जी आहे ती तयार पण होत नाही आणि नष्ट पण होत नाही, डिस्ट्रॉइड म्हटले. अँड इट कॅन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. म्हणजे एनर्जी नेहमी असते ती एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये जात असते. म्हणजे या ठिकाणी आपण एनर्जी, आपल्याला माहिती आहे की लाईट एनर्जीचं म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी जी असते ते कशामध्ये, लाईट एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होते. त्याच्यानंतर सोलार एनर्जी आहे ती लाईट एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होते. या पद्धतीनं वेगवेगळ्या प्रकारच्या एनर्जी ज्या आहेत ह्या काय होतात, कन्वर्ट होतात. मेकॅनिकल एनर्जी टू कायनेटिक एनर्जी. या पद्धतीनं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स जे आहे ते 3 स्टेटमेंटमध्ये आपण, डिफरंट स्टेटमेंटमध्ये आपण हे सांगितलेलं आहे. लक्षात येत आहे. तर हा झाला आपला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. आता हाच फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स जो आहे तो आपण फॉर्म्युल्यामध्ये लिहायचा आहे. आता फॉर्म्युल्यामध्ये लिहिताना म्हणजे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स आपल्याला फॉर्म्युला सांगायचा आहे. तर आपल्याला माहिती आहे सिस्टीम एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग आयदर बाय ट्रान्सफर ऑफ हीट और वर्क. सिस्टीम जी आहे ती एनर्जी जी आहे ती हीट किंवा वर्कच्या फॉर्म मध्येच काय करत असते, ट्रान्सफर करत असते. जर का इफ एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टीम, जर का आपण सिस्टीमला एनर्जी दिली तर त्याची इंटरनल एनर्जी जी आहे ती काय होत असते, इन्क्रीज होत असते. इंटरनल एनर्जी इन्क्रीजेस. अँड इफ वी रिमूव्ह heat from the system, then internal energy is decreases. हे आपण मगाशीच पाहिलेलं आहे की सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी कधी वाढते आणि कधी कमी होते. जर का आपण Q एवढी हीट
काय केलेली आपण सप्लाय केलेली आहे. क्यू इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टीम. आपण सिस्टीमला जर का क्यू एवढी हीट सप्लाय केली आणि जर का डब्ल्यू एवढं वर्क डन जर का सिस्टीम वरती झालं म्हणजे काय झालं ऑन द सिस्टीम. इफ क्यू इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टीम अँड वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम. कुणाकडून होणार ते बाय द सराउंडिंग. देन डेल्टा यू इज increases. So increase in internal energy is equal to sum of quantity of heat supplied to the system and amount of work done on the system. So the statement is what? Delta U is equal to Q plus W. Delta U म्हणजे काय? Change in internal energy. This is increase in internal energy here. And Q means heat and W means work. So delta U is equal to Q plus W. For small change, for infinitesimal change, here we can also write as du is equal to dq plus dw. So this is the first mathematical statement of first law of thermodynamics. Delta U is equal to Q plus W. This change in internal energy is equal to Q plus W. याचाच अर्थ काय? Sum of quantity of heat supplied to the system and amount of work on the system. This is the statement delta U is equal to Q plus W. Understand? First law of thermodynamics. Okay. Thank you.